Okay, good morning. In the last class, we have seen what is a material handling. So, material handling, it is the movement of mainly materials, equipments, and labor from one place to another in any organization or any industrial unit. So mainly the material is being moved. So the name is material handling. Anyway, we have seen many objectives of the material handling, that is minimizing the cost, minimizing delays, maximizing the utilization, material utilization, safety matters, prevention of damages, lower investment, etc., etc. These were the key objectives. And we have seen the elements of material handling, that is motion, time, quantity, and space. These were the elements of material handling. Later, we have seen the unit load concept. What was the unit load concept? That means material is being transferred as a unit, a single unit. That is the unit load concept, and we have seen many advantages of unit load, disadvantages, types of unit load, etc., etc. Now we will see the principles. What are the principles of material handling that we can see? What are the principles of material handling? Principles of material handling. What are the principles? We'll see one by one. First one. Okay. First one is planning principle. Planning principle. It means all the activities regarding the material handling that should be planned. And എന്ത് ചെയ്താലും പ്ലാൻ പണി പണം എന്നല്ലേ പറയാറ്. അതേപോലെ any material handling, anything related to material handling should be planned properly. Without a proper plan, the material handling should not be done, or it is not efficient. It will not work in an efficient manner. So there should be a planning, accurate plan. That is the first principle, that is planning principle. Second one, systems principle. Systems principle. So, first of all, we have planned in a system. So here, what we do is we have to consider this as a system. There are many elements, so we have to plan a system integrating many material handling activities, such as receiving, storage, production, inspection, packing, warehousing, supply, transportation, etc., etc. So we have to integrate these systems. So plan by integrating these systems. That is the systems principle. Next is space utilization principle. Space utilization principle. Space utilization principle. So the material handling should be such that it should make the maximum possible use. That is the optimum use of the cubic space. Cubic space means not in the XY plane, but in the three-dimensional area. That is,
താഴത്തെ ഒരു ഫ്ലോർ ഏരിയ മാത്രമല്ല, നമ്മളെന്താണ് ഒരു 3-dimensional കൺസെപ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞത്. ക്യൂബിക് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻ ഇൻ ദ സെഡ് ആക്സിസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുകളിലേക്കായാലും ഒരു 3-dimensional ഏരിയയിൽ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അവിടെയൊക്കെ. താഴെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെക്കാം, ഇനി മുകളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റെയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്പേസ് കുറച്ചുള്ള സ്പേസ് മാക്സിമം ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് യൂസ്, optimized use of the cubic space. This is the space utilization principle. Next എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Unit load principle, we have already seen what is a unit load. That is the unit load principle. That is, we have to unitize the load, and it should be an optimized manner. അതായത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ. ആസ് എ യൂണിറ്റ്, as a single unit you can collect maximum amount of material or men or equipment, anything. The thing which is being shipped should be kept as a unit. That should be done in a optimized manner, maximum possible. അതായത് കുറേ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയില്ല, നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലും പോകാൻ പാടില്ല, വളരെ കുറഞ്ഞും പോകാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് principle. Next is gravity principle. ഒരു പൈസ ചെലവില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലേ. എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴും അല്ലേ. ആപ്പിൾ താഴോട്ട് വീണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് സാധനമാണേലും എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ we can use the gravitational force to transfer. ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടത്താവോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് മാക്സിമം we will use the gravity to move the material. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ എടുത്ത് താഴോട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ we can arrange a pulley rope system so that we can use the maximum usage of the gravitational force for transporting. And next is the material flow principle. Flow principle. Flow principle. So here, plan an operation sequence and equipment are optimize the material. There is a material particular flow ഉണ്ടാവും, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഏത് രീതിയിലാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം പൊസിഷൻ 1 to 2. That should be planned in a proper manner or in an optimized manner where we can reduce the cost associated with the handling. That is a material flow principle. Next is simplification principle. Simplification principle. Simplification principle, by the name itself we can get an idea. That is, wherever possible we can simplify the movements. And we can how we can simplify movements? By eliminating the unnecessary movements of anything, material or equipment or labor, anything. So by eliminating the unnecessary movements or reducing the combination of movements, etc., we can simplify the system. That is the simplification principle. Now next is the safety principle.
safety principle. By the name itself, we can get an idea. That is, which provides a safety handling methods of the material or equipment, anything. We have to see the safety of the labor or movement. The movement should be such that there should be appropriate safety measures. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തട്ടി വീഴാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. സേഫ്റ്റി മാറ്റേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, മെക്കനൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. മെക്കനൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെക്കാനിസംസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ? അതായത് wherever possible we can automate the material handling equipment. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ്, ട്രോളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോകാണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പോസിബിൾ ആണോ വി ക്യാൻ മെക്കനൈസ് ദ എഫക്ട്, മെക്കനൈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ. അതിലൊരു മെക്കാനിസം കൊടുക്കുന്നു, അതിൽ വി ആർ ഓട്ടോമേറ്റിംഗ് ദ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെക്കനൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. Standardization principle. Standardization principle. That means in order to standardize the methods, each methods we have to standardize. So methods, types, size of the material handling equipments, etc., etc. What all things are there related to material handling, we are standardizing. So this is the standard. This thing is the standard. Or regarding the motion, this should be like this. Or the material should be done like this. Movement should be like this. If the weight is this much, then use this particular material handling device. Or you can take this much amount of material at a time. Anything, anyway, we have to standardize everything, like method, type, size, etc., etc., or number. That is the standardization principle. Then flexibility principle. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ എഴുത്ത് വായിക്കാൻ കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ബൈ ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു ചേഞ്ച്. നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻലി ടേംഡ് ആസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് use the methods and equipments that can perform a variety of applications അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് മാത്രമല്ല, ഏത് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് മാറി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ജോബാണെങ്കിൽ ആ ജോബിനനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിന് മാത്രമല്ല, ഏത് പ്രോസസ്സിനും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ദ പ്രോസസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്, ദ നീഡ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദ production process also. So there will be a need for a flexible manufacturing, അല്ലെങ്കിൽ flexibility വേണ്ടി വരും. So this should be flexible. Next, equipment selection principle. Equipment selection principle. Equipment selection principle. The equipment should be selected by considering the aspect of the material, method, etc. നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ്
അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വേണം എന്താണ് നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് എ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഐഡിൽ ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഐഡിൽ ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഐഡിൽ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഐഡിൽ ടൈം? ഐഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മടി അല്ലേ? പച്ചമാനടുത്ത് പറഞ്ഞ മടി. ഐഡിൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം. സോ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനായാലും മെറ്റീരിയലിനാണെങ്കിലും മടി പിടിച്ചിരിക്കും. എപ്പോഴാ? വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മടിയന്മാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വിടരുത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് അവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാറില്ലേ? അസൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയലിന് മാക്സിമം ഐഡിൽ ടൈം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. റെഡ്യൂസ് ദ ഐഡിൽ ടൈം ഓർ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിൽ ടൈമുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. എന്തിനാണ്? ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന്, അതേപോലെ മാൻ പവർ, ഇതിലെല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ അതാണ് ഐഡിൽ ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടി വരും. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇത് കറക്റ്റ് റിലയബിളായിട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ മെയിൻ്റനൻസ് ടു ബി ഡൺ. ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. എനിവേ the maintenance should be done for the product, anything, or the equipment. So there should be a correct plan for the maintenance, whether it is a preventive or corrective maintenance. There should be a plan, or there should be a schedule for a maintenance. That is, after a particular time there should be a maintenance done on the system. Likewise, you have to schedule the maintenance. So plan the maintenance, or schedule the maintenance, or schedule the repair of the equipments, etc. That comes under the maintenance principle. Next is obsolescence principle. Obsolescence. SCENCE. Obsolescence principle. എന്നിട്ടും പ്രൊഡക്ഷനിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പോടാടുന്നു. ഒബ്സലസൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഒബ്സലസൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചില കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സലീറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയും. ഒബ്സലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോയിൻ ബോക്സ് ഒരിടയ്ക്ക് വന്നായിരുന്നു അല്ലേ? കോയിൻ ബോക്സിൻ്റെ പരിപാടി, കോയിൻ ഇടുന്ന ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുന്നു. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വ്യാപിച്ചു വന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇതങ്ങ് പോയി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ, അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ മൊബൈലൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു, എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലായി. അങ്ങനെ ഈ കോയിൻ ബോക്സ് ഒബ്സലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി, ആ ടെക്നോളജി അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒബ്സലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറേ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് പണ്ടത്തെ ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദോസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ദ
procedures becomes obsolete. So we have to replace those things. That is, wherever there is obsolete methods or equipments are there, then we have to replace it by the improved version or new technologies. There is an obsolescence principle. And next is capacity principle. Capacity principle. Get an idea. That is a capacity. So this, by using this handling equipment or material handling equipment, we have to achieve the full capacity. Full capacity achieve ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത്. മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. നെക്സ്റ്റ് control principle. Control principle. So control principle is nothing but it is to improve the production control, inventory control and other handling. That is എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ? എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൺട്രോൾ. അതായത് ബൈ യൂസിങ് വേരിയസ് ചാർട്ട്സ്, ആർ ചാർട്ട്, പി ചാർട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ചാർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ചാർട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാമാനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ? ഈ പ്രോസസ്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് അല്ലേ? ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ സം ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻവെൻട്രീസ്, അതുപോലെ ഹാൻഡ്ലിങ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോസസ്സ്, ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മളെന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ ഇതിനെ തോന്നിയ പോലെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് വേണ്ട റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺട്രോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Performance principle. Okay, this determines the efficiency of the handling operation or the handling performance. എങ്ങനെയാണ്? In terms of cost per unit handled. Cost per unit handled. അതാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്തു. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിൽഡ്. ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം അതാണ്. മാക്സിമം യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കോസ്റ്റ് അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര കോസ്റ്റായി, അത് വിത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം, ഇത്ര ടൈമിൽ എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. That determines the performance. പെർഫോമൻസ് കോസ്റ്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ക്വാളിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എത്രത്തോളം നല്ല ക്വാളിറ്റീസിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചോ വല്ലതും വന്നോ അതിന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫോമൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Next, final. Dead weight principle. Dead weight principle.
ഡെഡ് വെയിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഡെഡ് വെയിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുണ്ടോ? വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഡെഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പം എന്ത് സാധനത്തിൻ്റെയും ഡെഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചത്ത വെയിറ്റാ. അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കണ്ടെയ്നർ. അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ വെക്കുന്നില്ല, മെറ്റീരിയൽ ഏതിനകത്താണോ വെക്കേണ്ടത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെയും അത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ ഡെഡ് വെയിറ്റിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നു. ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പേലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. PAYLOAD, പേലോഡ്. പേലോഡ് എന്ന് പറയും. പേലോഡ് അതിനകത്ത് വെക്കുന്നതിന്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേലോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വെയിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡെഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡെഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് വെയിറ്റ് ബൈ പേലോഡ്, ഈ ഒരു റേഷ്യോ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ, ദിസ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഇത് കുറയ്ക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, ഡെഡ് വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡെഡ് വെയിറ്റ്, അതായത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വെയിറ്റ് ആണല്ലോ, ഡെഡ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക. മാക്സിമം പേലോഡ് കൂട്ടുക. പേലോഡ് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റണം, എന്നാൽ ഡെഡ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റണം. അപ്പോൾ അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക. വെയിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് എളുപ്പമായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഡ് വെയിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പ്ലാനിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, സിസ്റ്റംസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഗ്രാവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ പ്രിൻസിപ്പിൾ, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, മെക്കനൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഐഡിയൽ ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ, മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഒബ്സലസൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, കപ്പാസിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, control principle, performance principle, dead weight principle. So these are the principle of material handling.